ولا نعت موجود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على عبد المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. आज आए मजलिस ने शुरू करवा पहला अल्लाहની બારગાહમાં દુઆ કરે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણે સર્વોને આપણા જમાનાના ઇમામ માટે બાઈસે હબીબ બનાવે. અઝીઝાની મુહતરમ, એક શરફ છે જનાબે હબીબના માટે કે ઇમામે હુસૈન જ્યાં તબલીગો કરીને લોકોને પોતાના કાફલામાં બોલાવ્યા ત્યાં હબીબને કાગળ લખીને ઇમામ કરબલા બોલાવે છે. જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલી સલામ ઝાલિમોના વચમાં ઘેરાઈ ગયા ત્યારે એક ખત હબીબના નામે રવાના કરે છે અને શાયર જ્યારે આ ખતનું મઝમૂન બયાન કરે છે ત્યારે આ પ્રમાણે કહે છે: ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, तुम्हारा तुम्हारा दोस्त है तन्हा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। शहीद कैसे हुआ वो बताओगे आकर, तुम्हारे मुस्लिम बेकस सुनाओगे आकर, रुकैया तकती है रस्ता, रुकैया तकती है रस्ता, हबीब खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में
शाह ने लिखा हबीब बता रहा था उसे कोई भी नहीं है मेरा। तू बोली सानिए ज़हरा हबीब आएगा, है उसको तुम पे भरोसा, है उसको तुम पे भरोसा। हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। वो जब ये सुनती है कूफे से आ रहे हैं शकी, तो पूछती है हमारा भी आएगा कोई। दुआएं देगी सकीना, दुआएं देगी सकीना। हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। दरे बतूल दोबारा जलाया जाएगा, तुम्हारे दोस्त पे खंजरे चलाया जाएगा। नहीं है वक्त ज़ियादा, नहीं है वक्त ज़ियादा। हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ, ये खत में शाह ने लिखा हबीब आ जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मकसद खिलकत हयात, જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને ખલ્ક કર્યો ત્યારે કુરઆન મજીદમાં એનો હદફ બયાન કરીને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે ઝારિયાતમાં કહે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, વમા ખલક્તુલ જિન્ન વલ ઇન્સ ઇલ્લા લિયઅબુદૂન। મેં આ જિન્નાત અને ઇન્સાનને પેદા નથી કર્યા ઇલ્લા કે એ મારા અબ્દ બને, મારા સર્વિટર બને, મારા ગુલામ બની જાય અને જે પ્રમાણે હું ચાહું છું એ પ્રમાણે જિંદગી કરે। માલરસમાં ઇન્સાન આ દુનિયામાં આવીને બધું ઊંધું કરવા બેસી ગયો। જ્યાં એને અલ્લાહનો અબ્દ બનવાનું હતું અહીંયા પોતાની મનની મરજી કરવા લાગ્યો। જ્યાં અલ્લાહની ઇતાઅત કરવાની હતી અહીંયા ઇન્સાન ઊભો થઈને કહેવા લાગ્યો કે આ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના કાયદા કાનૂન મને નથી ગમતા। જ્યારે ઇન્સાન ફ્રીડમમાં માનવા લાગ્યો, જ્યારે ઇન્સાન મનની મરજીમાં માનવા લાગ્યો તો એ શાહવતનો ગુલામ બની ડિપ્રેસિવ બન્યો, જેને પાછું રટૂર થવું પડ્યું અને જે લોકો અબ્દે ઇલાહી બન્યા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એટલી રિફઆત, એટલી બલંદી અતા કરી કે જિંદગીમાં અબ્દે ઇલાહી બનીને આઝાદ થઈને દુનિયામાં અલ્લાહ એ લોકોને કામયાબ બનાવ્યા। અઝીઝાને મુહતરમ, આ દુનિયામાં ત્રણ મકસદ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બયાન કરે છે। पहलो मकसद इंसान आ दुनिया में आवीने अल्लाह ने मारिफत हासिल करे, अल्लाह की कुदरत ना बारा में विचार करे, अल्लाह की निशानी बारा में विचार करे। बीजी जिम्मेदारी तकवा इलाही इख्तियार करीने जे एनी जिम्मेदारी छे, जे एनी वाजिबात छे एनी अंजाम आपे अने जे पण काई करे आखिरतना गरज में करे, आखिरत ने कमावा माटे करे।
જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને આમ ઓબ્જેક્ટિવ આપી દીધા કે એ ઇન્સાન મકસદ હયાત મારી મોહબ્બત મારી મારિફત, બીજું જિમ્મેદારીને અદા કરજે, ત્રીજું તુજે પણ કંઈ કર આખિરતના માટે, તો ખુદા આમ નામ કંઈ નથી બોલતો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આ ત્રણ વસ્તુને સમજાવવા માટે હિદાયતની સગવડ મોજૂદ રાખી. અંબિયા મુરસલીનને મોકલાવેલ ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ ને મોકલાવીને કુરઆન મજીદ જેવી પાક કિતાબ નાઝિલ કર્યું અને ઇન્સાન ઉપર હુજ્જત તમામ કરી નાખી. એ ઇન્સાન હિદાયત માટે આર્યા મોડેલ, આ રહી કિતાબ, આને જોઈને જિંદગી બસર કરજે, તો પછી મારી મારિફત હાસિલ થશે, તો જ જિમ્મેદારીને પૂરી કરી શકીશ, અને તો જ તને સમજમાં આવશે કે આ દુનિયા ફરેબ દેવા વાળી છે, આખિરત હંમેશની છે. આ દુનિયાની અંદર જ્યારે આપણે આવે, હું અલ્લાહની વાત નથી કરતો, હું આપણા ઇન્સાનની વાત કરું છું. જ્યારે પણ તમે આ દુનિયામાં કોઈ વસ્તુને ખરીદો, કોઈ નવી વસ્તુ, કોઈ જૂની વસ્તુ, કોઈ એવી વસ્તુ કે જે મોડમાં નીકળેલી હોય, યા કોઈ એવી વસ્તુ જે પહેલેથી ક્રે કરવામાં આવેલી હોય, જે પણ તમે દુનિયામાં ખરીદો, કોન્સ્ટ્રાક્ટર હોય, ફ્રીજીડેર હોય, ફોન હોય, દવા હોય, એક પણ વસ્તુ નોટિસ વગર નથી વેચાતી. જ્યારે પણ તમે ફ્રીજીડેર લ્યો તો એક નાની ચોપડી એના સાથે હોય, જ્યારે પણ તમે કોન્સ્ટ્રાક્ટર લ્યો એક ચોપડી એના સાથે હોય, જ્યારે એક તેલીને લ્યો ચોપડી એના સાથે હોય, કોઈ પણ દવા તમે લ્યો એક પાનું એના સાથે હોય. અઝીઝાને મોહતરમ, શા માટે એવું ન બને કે તમે આ ફ્રીજીડેર, આ કોન્સ્ટ્રાક્ટર, આ તેલીનો ઇસ્તેમાલ એ પ્રમાણે કરો જે પ્રમાણે તમને માફકમાં આવે છે. જો તમે તમારા પ્રમાણમાં ચલાવ્યા, પોસિબલ છે તમે એને બગાડી નાખશો. એટલે પહેલે નોટિસ વાંચી અને પછી એને ચલાવો. દવાની અંદરમાં ઇન્સાન નોટિસ રાખે છે. શા માટે? એવું ના થાય આ ભાઈ સાહેબ ઓવરડોઝ કરી દેશે અને ઓવરડોઝમાં મરી ના જાય. નોટિસમાં લખાશે આ દવા સાંજના પીવાની છે કે આ દવા 12 વાગે આ પીવાની છે, આ જ પ્રમાણે કેટલા મિલીલીટર પીવાનું છે, ક્યારે કેનાથી આ દવાને પર છુપાવવાની છે. આપણે જોતા હોય, garder loin de la portée des enfants. તો ભાઈ પીરાવી દે ને છોકરાને, દવા છે ને શિફા મળશે. ના, બધી દવા કઈ પીરાવાની ના હોય. અગર એવી દવા પીરાવી દીધા છે, પીરાવાની નથી, ગોટાળો થઈ જશે. અઝીઝાની મોહતરમ, જેટલા લોકો પ્લેનમાં અને આવ્યોમાં બેસે છે, અગર હું હમણાં એકનું એક્ઝામ લેવા જાઉં ને, બધાને ખબર છે આવ્યોમાં બેસે અને ઉડે ત્યાં સુધી શું શું બોલાતું હોય. એમાં સેન્ટ્યુર બાંધો, એ સેન્ટ્યુર તમને બાંધતા દેખાડે, ભાઈ અમે બંધ છે, અમને નથી આવડતું સેન્ટ્યુર બાંધતા. એક્ઝિટ ક્યાં છે, કેટલા બાયણા છે, કેમ છે, સિગ્નલ એલ્યુમિનો કેવી રીતના છે, કેટલી ફેરે આપણે અવજો લીધા ને હર વખતે એ જ પડે. એ ઇન્સાન જરૂરી છે તને યાદ દેરાવવામાં આવે, કારણ કે જ્યારે ઝોન de turbulence આવશે, અમારા પાસે ટાઈમ નહીં હોય તને આ બધું શીખવાડવાનું. એ ઇન્સાન આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ નોટિસ વગર નથી થતી. આયા ખુદા ખાલિકે કાયનાત બનીને આમ જ ઇન્સાનને ઢકી દીધે 100 નોટિસ. આ મગજ કબૂલ નથી કરતો. અગર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને દુનિયામાં મોકલે છે તો પૂરી તૈયારી કરીને મોકલે છે. જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને દુનિયામાં મોકલે છે તો એવી હાલતમાં મોકલે છે કે ઇન્સાન આવીને પોતાની નોટિસ હાથમાં લે, અને એ નોટિસનું નામ છે કુરઆન મજીદ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. L'importance d'une notice, આ નોટિસ શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય? અને એ પણ આપણા પાસે અગર કઈ એવી વસ્તુ હોય ને કે જેની આપણને કદર ના હોય, પછી ભલે તમે આઈફોન 17 પ્રો મેક્સ લઈ ગયો, પણ જો સામેવાળાને ખબર ના હોય ને કે આઈફોન 17 પ્રો મેક્સની કિંમત શું છે, તો એ લઈને બીટમાં ફેંકીને તોડી નાખશે.
કારણ કે એને ખબર નથી ની કિંમત શું છે, એની વેલ્યુ શું છે, એનો ભાવ શું છે, શા માટે નીકળ્યું, કેમ નીકળ્યું, એને નથી ખબર. અગર એ ઇન્સાનના હાથમાં કોઈ એવી વસ્તુને આપી દો જેની મારિફત એના પાસે ના હોય, જેની કદર એના પાસે ના હોય, એ એનો ઇસ્તેમાલ સરખી રીતના નહીં કરી શકે. ભલે પછી તમે એને દિયામાં આપી દો, જ્યાં સુધી એને ખબર નહીં પડે આ કિંમતી હીરો છે, આ દિયામાં છે, એ તોડી આવશે, એ ખોવાડી આવશે. પણ જ્યારે એને ખબર પડી જશે કે આ દિયામાં છે, આની કિંમત શું છે, આની વેલ્યુ શું છે, તો એ ફેંકશે નહીં, બલકે બેંકની અંદરમાં, તિજોરીની અંદર સંભાળીને રાખશે. કુરાન ઇન્સાન પાસે છે, પણ શાયદ ઇન્સાનને એની વેલ્યુ નથી ખબર. આ કુરાન મજીદની તાકાતની વેલ્યુ અને આનું વિશ્વાસ ઇન્સાન નથી જાણતો. અને આ કુરાનને સમજવાની સખત જરૂર છે, કારણ કે ખુદા સુધી પહોંચવા માટે આ કુરાન આપણા માટે એક રેફરન્સ છે. મારિફત, મારિફત, મારિફત. તમે આપણે જ્યારે સિરીઝ જોતા હોય ને, ડ્રામા, એમાં આપણને ઓલું દરબાર દેખે, ખબર છે તમને? આપણે પાકિસ્તાન છે તો ઓલો દરબાર હોય જ્યાં ચાદર ચડાવવામાં આવે. અહીંયા ઓલા બાબા બેઠા હોય, પવન કરતા હોય, આવી રીતના દેખાય છે તમને? પવન કરતા હોય. એના પાસે એક જવાનીઓ હતો, જવાનીઓ એની ખિદમત કરે, બાબાને પાણી દે, બાબાને ચાય દે, બાબા કંઈ કામ હોય તો બોલજો. ખૂબ ખિદમત કરી બાબા સાહેબની. એક વાર એ છોકરો કે હવે હું જાઉં, મને પૈણું છે, હું મારું પોતાનું કંઈ ખોલું, મારે આવનીર તૈયાર કરવી છે, તો હું તમારા પાસેથી રજા લઉં, હું જાઉં. હવે બહુ ખિદમત કરી તમારી અહીંયા દરગાહની અંદર, કે જાઉં. કે દીકરા કે તમારી બહુ સર્વિસ અને બહુ ખિદમત કરી, એ કે મારા તરફથી ગધેડો હડિયામાં લઈ જા. બહુ મારી સર્વિસ કરી છે, ગધેડો તું લઈ જા હડિયામાં. ઉસ્તાદનો હડિયો ગધેડો કેટલો કિંમતી હશે. સાચવીને ગધેડાને લઈ જાય છે, હાથ જાળીને, દોડી પકડીને સફરમાં. અદ્રસ્તે આવીને ગધેડાએ દમ તોડી નાખ્યો. ઉસ્તાદનો ગધેડો હતો. એટલું અફસોસ કર્યો, એટલું અફસોસ કર્યો, રોય છે, સર પીટે છે. ગધેડો હાઈલો ગયો, ગધેડો હાઈલો ગયો, ગધેડો હાઈલો ગયો. કે ભાઈ ગધેડાનું કરવું શું? મારિફત. જ્યાં સુધી મને ખબર નથી આ શું છે, આ કેમ છે, બધું અંદરું બેરું કૂટવામાં આવે. ગધેડો હાઈલો ગયો, ગધેડો હાઈલો ગયો. તો કે ગધેડાને હું આમ નામ ના મૂકું, હું આને દફનાવીશ. એટલે અહીંયા જંગલમાં ખાડો ખોડીને ગધેડાને દફન કરે છે. હવે મારા જેવો હશે, જુબોને આમ અબાની ટોપીને પહેરવું હશે, કંઈ ખબર નથી. અને અહીંયા રોવા બેઠો, રોવા બેઠો, અને કાફલો પટાણો. માણસો હતા એની અંદર. કબર જોઈ, ઓલાની રોતા જોયો, એટલે બધાય ઉતર્યા કાફલામાંથી, અને બધાય રોવા માંડ્યા અહીંયા. કારણ કે ઓલો રોતો હતો, બધે રોવા માંડ્યા. એમાંથી એક ભાઈ હાજત માંગી. કાગનું બેસું ને ડાળકીનું તૂટવું, હાજત કબૂલ થઈ ગઈ. આપણામાં છે, તમે અઝાનના ટાઈમે દુઆ કરો, આપણા પાસે એવા અમુક ટેમ છે કે જ્યાં દુઆ કરો, દુઆ કબૂલ થઈ. આ ગધેડાની કબર ઉપર ગિરિયા કરે, ઉસ્તાદનો ગધેડો, અને ગિરિયા કરવા લાગ્યો. ઓલા લોકો મેં રોઈ, અને એકની હાજત કબૂલ. ઓલો કે મારા તરફથી ડોનાશીઓ અહીંયા રોઝો બનાવવામાં આવે. ઓલું કે ભાઈ વાત જો તને કહાની કરવા શું બાબત છે? એ કે તું ચૂપ રે, મારી હાજત કબૂલ થઈ, અહીંયા મઝાર બને. ઇન્સાન જોશમાં હોય તો શું બોલાય? ઓલું કે મારી વાત તો સાંભળો, તને કહું શું બનાવ બન્યો છે. ના 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 ના, બસ
તાબડતોડ ઊભું કર્યું. ઓલા બાબાએ એક વસ્તુ રવાતી કરી. અહીંયા ઓછા માણસ આવી છે, બધી કંઈ કે અહીંયા બાબા અહીંયા પાલમાં અહીંયા બીજું કંઈક બન્યું છે, બધી વાંચ આવી છે, તમારે નતા આવતા. બાબાએ કીધું કે હું અહીંયા આટલા વર્ષ ત્યાં છું, મને થોડું ના ખબર હોય કે અહીંયા મૂળ કંઈ બન્યું છે. એ કે આ તપાસવું જોશે શું છે. સમજીને વસ્તુ કરે. અલ્લાહ જ્યારે કઈ વસ્તુ આપે છે ને એની વેલ્યુ સમજે વસ્તુ નથી. મારિફત વગર આ હાલત થઈ. ન પૂછે ન કાછે. જ્યાં વા પૂગ્યો તો એનો જોડો જવાન બેઠો છે. કે તું કે ઉસ્તાદ મને માફ કરો તમે. હું શું તમને વાત કરું, શું તમને કહાની કરું કે અમારા પર શું બનાવ બની ગયો. તમે મને ગધેડો દીધો, અહીંયા અમે પૂગ્યા અને દમ તોડી નાખ્યું, મારું જીવ બળ્યો તમારો ગધેડો, મેં એને દફનાવ્યો, રોયો, અહીંયા કાફલો વટાણો. અહીંમાંથી એકની હાજત માંગીને હાજત કબૂલ થઈ છે. હવે હું કહું કેમ કે અહીંયા ઓલો ગધેડો દફન છે કે તું યાદી ના કર દીકરા, જે માર્યા દફન છે ને આ ગધેડાનો બાપ છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. આપણે બી સરખા જે યાદી ના કરતો. આનો જ છોકરો છે જે વાન દફન છે. અઝીઝાની મોહતરમ, આ કઈ હદીસ નથી, રિવાયત નથી. કહેવા માટે કે આપણે જ્યારે મારિફત વગર કંઈ કરે ને તો આવું કંઈક ભટકાતું હોય. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મને કુરાન સોંપ્યું અને કુરાનને સોંપીને કીધું યાદ રાખજો, આ કુરાન એક મુદ્દવી છે, આનો ehtiram કરજો, આને સમજજો. અગર કુરાનના મુતાબિક નહીં ચાલો, ખાલી કુરાન નહીં, જ્યારે રસૂલ વસિયત કરે છે તો વસિયતમાં કહીને ગયા હતા ઇન્ની તારિકુમ ફીકુમ અથ-થકલૈન કિતાબલ્લાહી وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. أي લોકો હું તમારા દરમિયાનમાં બે વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું, બે મોટી મૂકીને જાઉં છું, બે ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું. એક અલ્લાહની કિતાબ કુરાન મજીદ અને એક ઇતરત મારી અહેલ બૈત. તમે આ બેને પકડીને ચાલજો, કારણ કે આ બે વસ્તુ એકબીજીથી જુદી નહીં પડે જ્યાં સુધી હૌઝે કૌસર પર મારી મુલાકાત ના કરે. અઝીઝાની મોહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે મને કુરાન સોંપ્યું, કુરાન પ્રત્યે મારી જિમ્મેદારી શું છે. ગઈકાલે આપણે અમુક આયત પડ્યા, આજે મને અમુક આયત પડવી છે. જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે એ લોકો આ કુરાનની તિલાવત કરો તો તમે કેમ કરો. સૂરે બકરામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે અલ્લઝીના આતૈનાહુમુલ કિતાબ, જે લોકો પાસે કિતાબ છે, જે લોકો પાસે કુરાન છે, યતલુનહુ હક્ક તિલાવતિહ, lisez-le comme il se doit. એ પ્રમાણે કુરાન પઢો જે પ્રમાણે કુરાન પડવાનો હક છે. જ્યારે ખાતિમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ રસૂલને પૂછવામાં આવ્યું યા રસૂલલ્લાહ, જે હક્ક તિલાવતે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં બયાન કરે છે એ શું છે. ત્યારે રસૂલે કીધું વયત્તબિઉનહુ હક્ક ઇત્તિબાઇ, જે પ્રમાણે કુરાન તમને કહે છે ને એ પ્રમાણે તમે કરો. જે પ્રમાણે કુરાન મજીદનો હુકમ છે ને એ પ્રમાણે એને અંજામ આપો. આ કુરાનની પાર્ટિક્યુલારિટી શું છે? આ કુરાન શા માટે અહમ કિતાબ છે? આ કુરાનમાં એવું શું છે? તો અહીંયા પણ કુરાન મજીદમાં જ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે બનુ ઇસ્રાઈલમાં કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim ઇન્ના હાઝલ કુરાન યહદી લિલ્લતી હિયા અક્વમ. Le Coran guide vers ce qui est de plus droit. આ કુરાન મજીદ સીધા રસ્તા તરફ હિદાયત કરે છે. ઇન્સાનને આડે રસ્તે નથી ઉતારતો, ઇન્સાનને ગોટાળે નથી ચડાવતો, બલકે ઇન્સાનને જન્નતના દરવાજા સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે આ જ આયતના અનુસંધાનમાં મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ વસલામુ અલૈહ ફરમાવે છે le Coran est le guide qui jamais ne s'égare. આ કુરાન મજીદ તમને આડે રસ્તે નહીં ઉતારે. આ કુરાન મજીદ તમને જેવો તેવો રસ્તો નહીં દેખાડે, બલકે આ એવું ગીત છે જે તમને તમારા મકસદ સુધી પહોંચાડશે. કુરાન મારા પાસે છે, કુરાનની તિલાવત કરવી જોઈએ, કુરાન મજીદ હકનો રસ્તો દેખાડે છે. કેટલું પડે હવે?
કુરાન મજીદને કેટલું પડે આપણે, કેટલા ફ્રીક્વન્સમાં આપણી તિલાવત કરે, એનો પણ જવાબ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં આપે છે અને કીધું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ સૂરે મુઝમ્મિલ આયત 2 ની અંદરમાં 2 ફેરે ખુદા કે છે, 2 ફેરે સૂરે મુઝમ્મિલ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કે છે ફaqra'u ma tayassara min al-Qur'an, récitez donc ce qui vous est possible. જેટલું તમારાથી થાય ને એટલું કુરાન પઢો, જેટલા ફ્રીક્વન્સમાં તમને મુમકિન હોય ને એટલું વધારે કુરાન મજીદ પઢો. અઝીઝાન મુહતરમ, આ કુરાન મારા પાસે છે. comment je me comporte avec le Saint Coran? હાલાકે કુરાન મજીદની અંદર એવી વાતો બયાન થઈ છે, ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા મને તૌફીક આપે, ટેમ સાથ આપે, મને અમુક કોમનો જિક્ર કરવો છે કુરાન મજીદમાં, જે કોમના બારામાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહી રહ્યો છે, એ લોકો વિચાર કરો એ કોમ ઉપર જે તમારા પહેલા વટાઈ ગયા, શું હાલત થઈ. Ne refaites pas les mêmes erreurs. જે ઈ કોમની ગલતી હતી ને ઈ કોમની ગલતી પાછી નહીં દોહરાવતા. આ લોકોનો અંજામ બહુ ખરાબ થયો છે. કોણ કોમ ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ આવશે, પણ આ કુરાન જ્યારે મારા પાસે હોય તો કેવી રીતના મારો વર્તાવ હોવું જોઈએ. જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં સૂરે સાદની આયત 29 માં ફરમાવે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ કિતાબુન અંઝલનાહુ ઇલૈકા મુબારક લિયદબ્બરુ આયાતિhi વ લિતذક્કરુ લિઉલિલ અલ્બાબ. આ કુરાન જે નાઝિલ કર્યું ને આ મુબારક છે, મુબારક બરકત વાળું. અને આની નાઝિલ એટલા માટે કર્યા afin que vous méditez, તમે એના ઉપર વિચારો. અને cela કેના માટે? pour les gens doués d'intelligence, ઉલિલ અલ્બાબ માટે. આ કુરાન મજીદની અંદરમાં જ્યારે અલ્લાહ કે છે મેડિટે, વિચારો, અને જ્યારે હું નથી વિચારતો ત્યારે, હું જ્યારે કુરાનના બારામાં વિચાર નથી કરતો ત્યારે શું થાય તમને ખબર છે? અહીંયા પણ કુરાન મજીદમાં ખુદા કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અફલા યદબ્બરુન અલ-કુરઆન, ne médite-t-il pas sur le Saint Coran? એ લોકો કુરાન પર વિચાર નથી કરતા. am ala fi qulubin akfaluha, કે શું એ લોકોના દિલમાં કાંટેના લાગી ગયા છે? Ne médite-t-il pas sur le Saint Coran ou y a-t-il des cadenas sur le cœur? સવાલ, શું મારા દિલમાં કાંટેના છે? છે કાંટેના? મને નથી ખબર, બધે પોતપોતાની જવાબ આપે. અગર છે તો મજલિસ પૂરી થાય ત્યારે એને તોડવામાં આવે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કુરાન મજીદ દોસ્તો અને અઝીઝો. ગઈકાલે આપણે એક રિવાયત પઢ્યા ને કે રસૂલ ફરમાવે છે અમુક કુરાન પડવાવાળા એવા છે કે એ કુરાન પડે છે, સામે કુરાન લાનત કરે છે. લાનત એટલે શું? અલ્લાહની રહેમતથી દૂર થઈ જઈ. લાનત એટલે શું? la malédiction. અઝીઝાની મુહતરમ, અગર હું કુરાન પઢું છું, est-ce que એવું તો નથી કે કુરાન મારા ઉપર લાનત કરતો હોય? અગર કોઈ મને આજે કે તારા ઉપર લાનત થઈ, અલ્લાહ ન કરે એવું હોય, પણ અગર કોઈ મને એવી રીતે કહે કે ખુદા તારા ઉપર લાનત થઈ, મને નહીં ગમે, મારું દિલ દુખાઈ જશે. કોઈ ઇન્સાનને નથી ગમતું કે એના ઉપર લાનત કરવામાં આવે, પણ કુરાન પોતે કરે તો શું થાય? હું નથી કહેતો. સાંભળો કુરાન મજીદની આયત. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે જાથિયાની અંદરમાં કહે છે વૈલુન લિકુલ્લી અફાકિન અફીમ. અલ્લાહુ અકબર. Malheur à tout grand imposteur et pécheur. Malheur à tout grand imposteur et pécheur. સવાલ, કુરાન મજીદ જ્યારે imposteur ની વાત કરે છે યા કુરાન મજીદ pécheur ની વાત કરે છે, qui sont ces imposteurs? Qui sont ces pécheurs? એ લોકો કોણ છે કે જે કુરાન મજીદ બયાન કરે છે? સાંભળો, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે યસ્માઉ આયાતિલ્લાહી તુતલા અલૈહી ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ces imposteurs, ces pécheurs
ils entendent les versets d'Allah. Allahની આયતને સાંભળે છે લોકો. Ensuite, il persiste dans son orgueil. સાંભળીને શું કરે છે? હટે. એ લોકોની સામે કુરાન મજીદ પડવામાં આવીને બાજ નથી આવતા, ઇનકાર કરવા લાગે છે, હટેલ થાય છે. અને હટેલા માણસના હટેલ માણસનો ઈલાજ ના હોય, તમને ખબર છે? જીદ કરે ને એક માણસ, એનો ઈલાજ ના હોય. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં કહે છે એ લોકો આયતને સાંભળે છે, ensuite persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. એવી રીતના કરે છે જાણે કે કોઈ દિવસ એ લોકો કુરાનને ના સાંભળ્યું હોય. આ લોકો માટે અલ્લાહ અઝાબે શદીદ રાખ્યું છે. દોસ્તો અને અઝીઝો, મને ખુશી થાય છે અલ્લાહ તાઆલા આપણી જમાતને સલામત રાખે. જ્યારે હું સાંભળતો હોય કે લોકો કુરાન મજીદની આયત પઢ્યા, અડધા 10 પૈડી છે, અડધા 2 પૈડી છે, અડધા 1 પૈડી છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. અસર થાય છે અને અલ્લાહ તાઆલા આ અસર મને આપે અને આપણે સર્વને અમલની તૌફીક આપે. અઝીઝાને મુહતરમ, આ કુરાન મજીદ કે જે દિલોને પાક કરવા માટે આવ્યું, આ કુરાન મજીદ જે ઇન્સાનને કામયાબી દેરાવવા માટે આવ્યું, આ કુરાન મજીદ જે અલ્લાહની કરીબ થવા માટે મારી મદદ કરે છે, આ કુરાનને હું ક્યાં રાખી દીધો? અઝીઝાને મુહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ભલે કુરાનને રસૂલ ઉપર નાઝિલ કર્યું, અલ્લાહ ભલે રસૂલને કુરાન સોંપ્યું, પણ રસૂલને ખુદા નહીં મૂકી. આપણે જેના પર સલવાત પડે છે ને, એને ખુદા નહીં મૂકી કયામતના દિવસે. અલ્લાહ તાઆલા અહીંયા કુરાન મજીદમાં ફરી વાર એના રસૂલને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ. સલવાત પડો રસૂલ પર. ઝુખરુફની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, વ ઇન્નહુ લઝિક્રુન લકા વ લિકૌમિક. Ce Coran est un rappel pour toi et pour ton peuple. આ કુરાન યાદી છે એ રસૂલ તમારા માટે અને તમારી ઉમ્મતના માટે. વસૌફા તુસઅલુન, અને કયામતના દિવસે પૂછશે interrogé. કેના ઉપર? કુરાન મજીદ ઉપર. કે તમારા પાસે કુરાન હતું, શું કર્યા? અને પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે તાહામાં કહે છે, અન અઅરદ અનહુ ફઇન્નહુ યહમિલુ યૌમલ કિયામતિ વિઝરા. જે લોકો કુરાનથી મોઢું ફરાવે છે ને, ils porteront un fardeau lourd le jour de qiyamah. શું મારા ગુનાહના ભાર ઓછા છે કે હજી બીજો ભાર ઉપાડું, કુરાન મજીદ ન પડવાનો ભાર? કુરાન મજીદ મારો દોસ્ત બનાવી નાખો. આ એવો દોસ્ત છે જે ક્યારેય ખોટું નથી બોલતો, આ એવો દોસ્ત છે જે એકારી નથી કરતો. આ કુરાન ઇન્સાનની હિદાયત તરફ લઈ જાય છે. આ કુરાન ઇન્સાનને ગાફિલ થવાથી બચાવે છે. આ કુરાન પડવા વાળો ક્યારે પણ એક્સક્યુઝ નથી હોતો, ઇન્ડિફરન્ટ નથી હોતો, નેગ્લિજન્ટ નથી હોતો. ન પડવા વાળો એ નુકસાનમાં છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા રસૂલ પર કુરાન મોકલાવીને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, તમારું એક મિશન છે અને એ મિશન એ છે તુંદિરા કૌમમ મા ઉંદિરા આબાઉહુમ ફહુમ ગાફિલૂન. એ મારા રસૂલ avertis-les. એ મારા રસૂલ એ લોકોને ચેતવણી આપ, કારણ કે જ્યારે એ લોકોના બાપ દાદાને ચેતવવામાં નહોતું આવ્યું ને, એ લોકો ગાફિલ હતા. અઝીઝાની મુહતરમ, આ કુરાન મજીદ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણે સર્વને એની તિલાવત કરે, તૌફીક ઇનાયત કરે. ગઈકાલે અમુક આયત પડ્યા, આજે આપણે આગળ વધીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. અઝીઝાની મુહતરમ, સૂરે રૂમની આયત આપણે ગઈકાલે બયાન કરેલ હતા, જે સૂરે રૂમની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, વમિન આયાતિહી, અમારી નિશાનીમાંથી છે. એ ઇન્સાન તું વિચાર કર, શું છે નિશાની? અન ખલકકુમ મિન તુરાબિન સુમ્મા ઇઝા અંતુમ બશર
naarun tantashirun. Ay insan tane માટીથી પેદા કર્યા, માટીથી પેદા કરીને તું દુનિયામાં હરે છે, ફરે છે, અમારી નિશાનીમાંથી છે. પછી ખુદા કહે છે وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. તમારામાંથી, તમારા માટે, de vous, pour vous, nous avons créé des azwages, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles. જેના જરિયાથી તમને સુકૂન મળે. અને પછી ખુદા કહે છે આ જોડાની અંદર, આ અઝવાજને બનાવવાની અંદર બે હદિયા મારા તરફથી છે. મવદ્દતન વ રહમા, તમારા બેના વચમાં કોમ્પાસિયોન અને બોન્ટેની રાખ્યું. ઇન્ન ફી ઝાલિકા લઆયાતિન લિકૌમિન યતફક્કરૂન. Il y a des signes en cela pour des gens qui réfléchissent. આની અંદર નિશાની છે એ લોકો માટે જે વિચાર કરે છે. પછી Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે وَمِنْ آيَاتِهِ, મારી નિશાની છે આ. Pour nous, c'est la vie. આપણા માટે નોર્મલ છે એમ હોય. Allah કહે છે non, c'est pas normal. Réfléchissez sur وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. અમે આસમાનને બનાવ્યું, જમીનને બનાવ્યું. ક્યારે છે જમીનને બનાવવાની તારીખ? હા, 25 ઝિલકાત, દાહબુલ અર્ઝ. ત્યારે મસ્જિદ ભરી જોઈએ કે ખાલી હોય? હા, જેની વાત કરું છું, વયાની વાત નથી કરતો. દુનિયામાં જ્યાં જાઓ દાહબુલ અર્ઝમાં તમને ખાલી દેખાય. અહીં ઇન્સાન તારી વિલાદતમાં તું નથી આવતો. તારી વિલાદત છે દાહબુલ અર્ઝ. આ દાહબુલ અર્ઝ ના હોત તો તું આજે હોતે નહીં. તને માટીથી પેદા કરવામાં આવ્યો. ઇન્સાન જાત તારી વિલાદતને તું મનાવ. અલ્લાહ કે છે મારી નિશાનીમાંથી છે આ જમીન જેના ઉપર ચાલો છો, આ આસમાન કે જે અધ્ધર ઊભું છે. અને કે છે વખ્તિલાફુ અલ્સિનતિકુમ વ અલવાનિકુમ ઇલા વારિયતે des idiomes et des couleurs. આ જાત જાતની જબાન દુનિયામાં બોલાય છે. જાત જાતની ચામડીના રંગમાં તમને માણસ દેખાય છે. આ બધું કંઈ આમ જ નથી. આ મારી નિશાનીઓમાંથી છે. ઇન્ન ફી ઝાલિકા લઆયાતિન લિલઆલિમીન. આની અંદર નિશાની છે pour les savants. જે લોકો ઇલ્મ રાખે છે એના માટે આમાં નિશાની છે. પછી ખુદા કહે છે મિન આયાતિહી, મારી નિશાનીમાંથી છે મનામુકુમ બિલ્લૈલી વન્નહાર. જે તમે દિવસના સૂઈ જાઓ છો, રાતના સૂઈ જાઉં છું, આ મારી નિશાની છે. લુકમાનના દીકરાને કહે છે દીકરા, આ નીંદર અને જાગવું અને સૂઈ જવું અલ્લાહની નિશાનીમાંથી કેવી રીતના હોય? ફરમાવ્યું કે ઇન્સાન ફોર્સે સૂઈ જાય નીંદર આવે? ઇન્સાનની ફોર્સે સુરાઓ નીંદર આવે? એની નીંદર આવે ત્યારે એને સુવાની જરૂર પડે ત્યારે સૂય છે. એક ઇન્સાનની ફોર્સે લાકડી મારી મારીને સુરાઓ થોડું કે નીંદર આવે. અને જ્યારે ઇન્સાન જાગે છે, રેડી થઈ જાય છે અને કશું હજી એ શું છે? એની ખાટલો કેળશે કે હું ક્યારે ઊભો થઈ જાઉં. ફરમાવ્યું ઇન્સાનનું સૂવું એના હાથમાં નથી, ઇન્સાનનું જાગવું પણ એના હાથમાં નથી. ઇન્સાન ભલે કે મને સૂવું છે ભાઈ, નીંદર ના આવે તો કેમ સૂએ? આની અંદર અલ્લાહની નિશાની છે. પછી ખુદા કે છે વબ્તિગાઉકુમ મિન ફضله. અને જે અલ્લાહની રોજી કમાવા તમે જાઓ છો, જે ફઝલુલ્લાહની તલબમાં તમે જાઓ છો, એમાં પણ અલ્લાહની નિશાની છે. ઇન્ન ફી ઝાલિકા લઆયાતિન લિકૌમિન યસ્મઉન. આની અંદર નિશાની છે pour ceux qui entendent. ત્યારબાદ ખુદા કહે છે વમિન આયાતિહી. જો દોસ્તો, tout cela fait partie de notre vie. આ બધું મારી જિંદગીમાં થાય છે, બધું હું જોઉં છું, પણ ગફલત. ખુદા આ બધું જોઈને યાદ આવે કે એ ખુદા કેટલો આહસન છે જે આ બધી વારિયતે બનાવી છે. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ. બર્ક એટલે વીજળી. અલ્લાહુ અકબર. વીજળી કડાકા થઈને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે વીજળી મારી નિશાનીમાંથી છે. Quand vous voyez les éclairs, deux choses se produisent. જ્યારે તમે એ એકલેરને જોઉં છો ને, બે વસ્તુ વજૂદમાં આવે છે. ખૌફન વ
وطمعا. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે એકલેર ને જોવા બાદ પહેલી વસ્તુ જે એક વસ્તુ છે, premièrement on prend peur. Allahu Akbar. C'est normal, આપણે જોઈને વીજળી હોય એટલે on prend peur, આપણે બી જાય. પછી ખુદા કહે છે બીવા બાદ વતમા, l'espoir. બીક પછી શું? l'espoir de હમણાં વરસાદ પડશે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. હું નથી કહેતો, કુરાની મજીદમાં ખુદા કહે છે આ ખૌફન વ તમઆ, એકલેરને જોઈને ઇન્સાન બી જાય છે, પછી આશામાં આવે છે કે હમણાં વરસાદ પડશે. વયુનઝિલુ મિનસ સમાઈ માઅન, અને પછી અમે આસમાનથી વરસાદ વરસાવે છે, અને આ વરસાદને વરસાવવાની અંદર ફયુહયી, અલ્લાહ તાઆલા એની જિંદગી દે છે. કેને જિંદગી મળે છે? બિહિલ અર્દ બાદ મૌતિહા, આ જમીન જે મરી જાય છે ને, અલ્લાહ એને પાછી વરસાદના જરિયાથી જીવતી કરે છે. હું વરસાદ પડે ત્યારે હું ઘરમાં ગળી જાઉં, વિચાર પણ ન કરું કે આ વરસાદ કેમ પડે છે, ક્યાંથી પડે છે, કેમ આવે છે, કાંઈ નહીં. અલ્લાહ કે છે વરસાદ મોકલાવી હું આ મરેલી જમીનને પાછી जिंदगी आपू છું. ઇન્ના ફી ذالકા લઆયાતિન લિકૌમિન યઅકિલૂન, il y a des signes en cela pour des gens qui raisonnent. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. સૂરે રોમમાં ખુદા કહે છે વમિન આયાતિહી, મારી નિશાનીઓમાંથી છે. જો દોસ્તો અલ્લાહ સુધી પહોંચવું છે, મને ખોફે ખુદા ઇખ્તિયાર કરવું છે, અલ્લાહની મારિફતને હાસિલ કરવી છે. અલ્લાહ કહે છે મારી નિશાનીમાંથી છે અન તકુમ અસ-સમાઈ વલ અર્દ બિ અમરિહ, આ આસમાન અને જમીન જે મારા કંટ્રોલમાં છે. સવાર પડે, મોડું નથી, મને ઉઠવામાં મોડું થાય, સૂરજને ઉગવામાં મોડું નથી થતું. મને ઉઠવામાં મોડું થાય છે, સૂરજને ઉગવામાં મોડું નથી થતું. અને એ ડૂબી જાય છે, એવી રીતના ડૂબી જાય છે કે ખબર પણ નથી પડતી. અને ડૂબતા ડૂબતા એવા કુલર આસમાનમાં મૂકી જાય છે. તમે જોયા છો એ lever du soleil ના ટાઈમે આસમાનનો રંગ અને coucher du soleil ના વખતે આસમાનનો રંગ, c'est des couleurs inexplicables. તમને સમજાય લાલ છે, ઓરેન્જ છે, ઝોન છે, શું છે, કઈ સમજાતું ના હોય. અલ્લાહ કહે છે આ બધું મારા કંટ્રોલની અંદરમાં છે. ثم اذا دعاكم دعوتم من الارض اذا انتم تخرجون, અને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જ્યારે હુકમ દેશે આ જ જમીનમાંથી ઇન્સાનને પાછો ઊભો કરવામાં આવશે. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આ નાની વસ્તુમાં સમાઈ ગયો. એ ઇન્સાન માણસોને જો અલગ અલગ જબાન બોલે છે, અલ્લાહને યાદ કર. ઘણા રંગમાં તને માણસો દેખાય, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાને યાદ કર. અને આ બધું ક્યાં હજમાં દેખાય આપણને? તમામ દુનિયાના માણસો ક્યાં મૌજૂદ હોય, એક વહદહુ લા શરીકના ઘરમાં અઝીઝાને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની નિશાની થકી ઇન્સાન તેના સુધી પહોંચે છે. અને જ્યારે ઇન્સાન બોલે ખુદા નથી, આટલું જોવા છતાં અગર ઇન્સાન કે ખુદા નથી, એક આતે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહિ પાસે આવે છે. કે મૌલા ખુદા છે, ખુદા છે, est-ce que Dieu existe? તો ઇમામ ને કે હા. તો કે ક્યાં છે? ઇમામ એને કે તું દરિયામાં હોય, દરિયામાં સફર કર, વહાણમાં, બાતોમાં, અને વાવાઝોડું આવે અને tu es encerclé de quatre côtés, બચવાની કઈ આશા ના હોય, c'est la mort, c'est fini. કે હા, il n'y a pas d'issue favorable, કઈ solution છે જ નહીં બચવાનું. Et que à ce moment-là, quand la mort est devant toi,
quand il n'y a personne pour te sauver. તારા દિલના પ્રોફોન્ડરમાં એક ઉમેદ નથી જાગતી. જ્યારે તને કોઈ બચાવવા વાળું નથી હોતું, est-ce que તારા દિલમાં હજી કઈ lueur d'espoir નથી કે કોઈ મને હજી બચાવી શકે છે? આ જે છેલ્લે નામ કિરણ એક lueur d'espoir હોય કે હજી મને એક તાકાત બચાવી શકે છે, ઈ છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા. જ્યારે કોઈ તને બચાવવા વાળું ના હોય ને, અને હજી એ વખતે કે મને હજી હું બચી જઈશ, મને કોઈ બચાવી લેશે, ઈ છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ. આ દુનિયાની અંદર ઇન્સાન અલ્લાહની ઇત્તિબા કરે, શિર્કથી પોતાને બચાવીને રાખે. લુકમાન એના દીકરાને કહે છે, દીકરા યાદ રાખજે, આ શિર્ક બહુ મોટું જુલ્મ છે. donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahdahu la sharik છે, એને કોઈના હામી નથી કરવાના. એના પાસે બીબી બચ્ચા નથી, એ એકલો છે. અઝીઝાની મુહતરમ, અગર કોઈ મારી મદદે આવે છે, આપણે ક્યારેક ક્યારેક કહેતા હોય ને, તું ના હોત તો હું મરી જાત, તું ના હોત તો હું કેમ કરત. અઝીઝાની મુહતરમ, આ ફ્રાસ ક્યારેક ક્યારેક બરાબર નથી. આપણને એમ કહેવું જોઈએ, જો ખુદા તને ના મોકલ્યો હોત તો મારું કેમ થાત. એ તો ખુદા તને ટેમ મોકલ્યો તો હું બચી ગયો. ખુદાને વચમાં નાખો, એવું ના થઈ શિર્કના ગુનામાં ફસાઈ જાઓ. એટલે તું ના હો તો હું હલાક થઈ જાત. ના 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 ના, અગર ખુદા તને ના મોકલ્યો હોત તો. કારણ કે જે એની હોશિયારી છે ને, એ ખુદાએ દીધી છે. જે એને આવડે છે ને, એ ખુદાએ સોંપ્યું છે. इंसान खुदानो दामन पकड़े, खुदा बचावे छे, इंसान નથી બચાવતો. इंसान तो जरियो छे मदद करवानो. इंसान जरियो छे, नहीं समझाए. આપણે નબી યુસુફ સલાવતુલ્લાહી વસલામુ અલૈહ, નબી યુસુફ જ્યારે કેદમાં હતા, જ્યારે આપણે કુરાની મજીદમાં છે કે બે સાથી એના સાથે કેદમાં ગયા, બરાબર? તે બે સાથીમાંથી બે સપનું જોયું. એકે જોયું કે લેક્રાઝ દેરેઝા, અને એકે શું જોયું કે માથા ઉપર પાઉં છે અને પક્ષી આવીને ખાય છે. તો આ બે જણા નબી યુસુફને કીધા કે યુસુફ, qu'est-ce que cela veut dire? અને તાબીર શું? ઓલો જે રેઝા કીચડતો તો એને કીધું કે તું બાદશાહની ખિદમત કરીશ, તું બાદશાહને ખાવાનું આપીશ અને પીવાનું આપીશ. Tandis que l'autre, il lui annonce la crucifixion. હવે ઓલાને જે કીધું તું કે તું બાદશાહની સર્વિસ આપીશ, સાંભળજો હા, હું ક્યારેક ક્યારેક ખુદાને ભૂલી જાઉં છું અને એના થકી મને કેટલી મુસીબતો પાડવી પડે છે. parce que je l'oublie. ઓલો જે બચવાનો હતો ને, જે બાદશાહને ખાવાનું દેવાનો હતો, એ જ્યારે કેદમાંથી નીકળે છે ને, તો યુસુફ નબી, કુરાની મજીદ, યુસુફ નબી એને કહે છે, મેક cher ami, mon ami, ne m'oublie pas, hein? મને ભૂલી ના જાજે. બાદશાહને કહે છે ને, મને ત્યાંથી કાઢે. હું નથી કરતો આમ ક્યારે ક્યારે. cher ami, હું તને ખબર છે ને, તને તારી તાબીર બયાન કર્યો. તું બારી નીકળતે બાદશાહને કે છે, ઓલો મારો કોપે અંદરમાં છે, મારા કોપેને કાઢ. કુરાની મજીદ ઘરે જઈને પડજો. le diable a fait quoi? le diable l'a fait oublier. જે યુસુફની માંગણી હતી ને, શૈતાને ઓલાના મગજમાંથી ભૂલાવી દીધું, જેના નતીજામાં યુસુફને હજી કેટલા વર્ષ કેદમાં રહેવું પડ્યું. ત્યારે અલ્લાહે યુસુફને કીધું, યુસુફ, અઈ કાશ ત્યારે તું મને કીધું હોત, ખુદા મને અહીંયાથી કાઢને, તો હું તને ક્યારનું કાઢી નાખ્યો હોત. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિહી મુહમ્મદ. હાજત હોય
ઉમેદ હોય, તમન્ના હોય, અહીંયા ઓવા શા માટે બનીને પકડવા? અલ્લાહ પાસે માંગીને આપણે. દેવાવાળો એ છે, દેવાની સત્તા રાખે છે, પણ ઇન્સાન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહી અને પછી શું નથી કરતું દુનિયામાં? નથી કોઈ ખુદા સિવાય તું વહદહુ લા શરીક. એ જ યુસુફ નબી એના મહેલના બાલ્કોમાં, il était en train d'admirer les gens. Il s'est dit, bataata હોય ને, એને admirer કરતા હતા. અલ્લાહમાં મજલિસી લખે છે કે જિબ્રાઈલ આવ્યા. જિબ્રાઈલ આવીને યુસુફને કહે છે, યુસુફ તમે શું જોઉં છો? કે જિબ્રાઈલ આ જો માણસો બધે ફરે છે નીચે, એમાંથી એક માણસ નબળો, કપડા ફાટેલા, ચંપલ નહોતા પહેરા, ઈ વટાણો. ત્યારે જિબ્રાઈલ કહે છે, યુસુફ આને ઓળખ, આ જે વટાય છે નીચે? એ કે ના. એ કે જાણે છે તું યુસુફ, જ્યારે તારાને ઝુલેખાના પ્રોબ્લેમ થયા ને, તમને ખબર છે શું પ્રોબ્લેમ થયા? તારાને ઝુલેખાના જ્યારે પ્રોબ્લેમ થયા ને, ત્યારે આ માણસે દરબારમાં તારી ઇનોસન્સની ગવાહી આપી હતી. આ જે ફાટેલા કપડામાં છે ને, il avait témoigné pour ton innocence que Youssouf બેગુના છે. કે આ bon? હાય, મને નહોતી ખબર. યુસુફ નબી ઉતર્યા, એને લઈને મહેલમાં દાખલ કર્યા, એને આબાદ નવરાવી, ખુશબુદાર કરીને મજાનું ખાવાનું ખવડાવ્યું, 3 દિવસ સુધી મહેલની અંદરમાં રાખ્યું, આબાદ ખાવાનું દીધું, પીવાનું દીધું, વીઆઈપી સર્વિસ આપી. 3 દિવસ બાદ એને કીધું હવે તું જા. એમને નહીં, આર્યા પૈસા, આર્યો માલ, તું જા અને હું તારાથી રાજી છે, કઈ ખપે તો તું બોલ છે. તો ટેસ્ટમાં 3 દિવસની વીઆઈપીની મહેમાની, આટલો માલ મળ્યો. બારે જતા જિબ્રાઈલ પાછા આવ્યા. ક્યાં? બાલ્કોમાં. યુસુફ, આ ઇન્સાન કેટલો બદબખ્ત છે, આ ઇન્સાન કેટલો એંગ્રા છે, એંગ્રા, નાશુક્ર. કે શું થયું? કે યુસુફ, તારી ઇનોસન્સને témoigner કર્યો, parce qu'il a témoigné pour ton innocence, તો એને આટલો માલ દીધો, આટલી જઝાતી આપી. ay કાશ કે ઇન્સાન અલ્લાહની યુનિસિટીનો ઇકરાર કરે, ay કાશ કે ઇન્સાન સહી માનીમાં કે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, નથી કોઈ સિવાય અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. ખુદાઈને શું નેમત ના આપે, ખુદાઈને શું નેમત ના આપે, નેમતથી નવરાવી દે ખુદાઈને. પણ આ ઇન્સાન લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહીને ક્યારે શિર્કના ગુનાહની અંદરમાં ફસાઈ જાય છે. કુરઆન મજીદમાં અલ્લાહ કહે છે, એ લોકો યાદ રાખજો, મેં અંબિયાને મોકલ્યા, મુરસલીનને મોકલાવ્યા, અને આ નબીઓને મેં એટલા માટે મોકલાવ્યા જેથી કરીને તમે આ ઉમ્મતને જોઈને, આ નબીને જોઈને તમે દર્શ હાસિલ કરો. સૂરે શુઆરામાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા 5 નબીની જિંદગી બયાન કરે છે. En résumé, હવે જો દોસ્તો, હું અહીંયા રેઝ્યુમે બયાન કરીશ. જેને vraiment ઇન્ટરેસ્ટ થતું હોય એ ઘરે જઈ સૂરે શુઆરા ખોલે, તમને એમાં détail બાર avec les mots corrects, les mots original તમને મળી આવશે. સૂરે શુઆરામાં જ્યારે તમે જો તો આયત 105 થી શરૂ થાય છે. 105 અને પછી નીચે જાઓ તો તમને મળશે. આયત 105 ની અંદર અલ્લાહ કહે છે કે અમે નૂહને મોકલ્યા. સાંભળજો, અમે નૂહને મોકલ્યા. જ્યારે અમે નૂહને જમીન ઉપર મોકલ્યા, આ નૂહની કોમ કેવી હતી? કઝ્ઝબત કૌમ નૂહિન અલ મુરસલીન. જ્યારે નૂહ એના ઉમ્મતના દરમિયાન આવ્યા ને, ils l'ont traité de menteur. સરખું સાંભળજો, 5 નબીને કેવી રીતના કોમ નીચોડી નાખી. જ્યારે નબીનું સમજાવવા આવ્યા ને કે તમે ના કરો, ગુનાહ ના કરો, અલ્લાહની ઇતાઅત કરો, ils l'ont traité de quoi? હા, મોટેર. બરાબર છે ને? સાંભળજો, હા, બરાબર.
ફ્રેન્ચીમાં તકલીફ લઉં છું પડવાની. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. Ils l'ont traité de menteur. અને નૂહ અને એના જે ભાઈઓ હતા જે એના સાથે તબલીગમાં સાથી હતા એ કહે છે ઇઝ કાલ લહુમ અખુહુમ નૂહ અલા તત્તકૂન, કે શું તમે ખુદાથી નથી બીતા? કોમને કહે છે તમે ખુદાથી નથી બીતા? અલ્લામા મજલિસી હયાતુલ કુલૂબમાં લખે છે કે જ્યારે નબી નૂહ આવ્યા, કેટલા વર્ષ હતા નબી નૂહના? તબલીગ કેટલી હતી? 950. નબી નૂહ આવ્યા પેલે ડિસિઝન લીધા હું 300 વર્ષ તબલીગ કરીશ. 300 વર્ષ નબી નૂહ તબલીગ કર્યા. ઘા લાગ્યા, માર લાગ્યા, બોયલા, એવા માથા ન હતા. કુરાની મજીદમાં છે જ્યારે નબી નૂહ બોલતા હતા ને તો એની કોમ હાથને લઈને કાનમાં નાખે આમ આમ કરી નાખતા હતા. એ કોમ મુશીલી જોરાઈ. 300 વર્ષ પછી નબી નૂહ કહે છે પરવરદિગાર હું કંટાળ્યો છું, હવે તું અઝાબ મોકલ. સાંભળજો ખુદા કેટલો રહેમાન કેટલો રહીમ છે અને આપણે ખુદા સાથે શું કરે છે. અલ્લાહ કહે છે મારા મલાઈકાઓ જાઓ ને તમે નૂહ પાસે ને સમજાવો ને તમે એમ ના કરે. આમ બધું આને બધું કરે છે કે ના કરે. મલાઈકાઓ આવ્યા. નૂહ આપણે કે કાલમેવું ઠંડા થઈ જાઓ એમ જ હોય. શું કામ તમે બધું આ કરો છો? અલ્લાહનું કામ છે, સવાબ થશે. નબી નૂહ કે હલો તમારું માયના બીજા 300 વર્ષ ખેંચે આપણે. એટલે કેટલા થયા? 600. બીજા 300 વર્ષ ખેંચ્યા. ઈ જ હાલત, કાંઈ સુધરવાનું નામ નિશાન કાંઈ નહીં. 300 વર્ષ પછી પાછા હાથ બની ગયેલા પરવરદિગાર અમે ઉતાર અઝાબ. અલ્લાહે કીધું મલાઈકાઓ જાઓ ને પાછા ને સમજાવો ને તમે આ નિર્ભય થઈ જઈશ આવી રીતના બધું આ કરે છે એટલું ના કરે એવી રીતના. આ અલ્લાહનું કામ છે, સવાબનું કામ છે, કુરબાની દેવી કবে ના કરાવાય. મલાઈકાઓ આવ્યા, નૂહને સમજાવ્યા. નૂહ કે બસ બાપા વાંધો નહીં બીજા 300 નાખો હજી. હવે કેટલા થયા? સાંભળજો સાંભળજો. આજે લંબાઈ જાય તો મને માફ કરજો, શાંતિ રાખજો. બીજા 900. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. આપણે કઈ કે મોલાના વડે પૂછતા હોય ને કે હું હજી ખેંચું કે 2 જણા બિસ્મિલ્લાહ બોલે ને બીજા બધે ભરી જાય પછી વચમાં. બરાબર કે 2 જણાના બિસ્મિલ્લાહ હોય કે મોલાના પછી લંબાવેલા રેશાળ આપણે તેને પતાવશું. બીજા 900 કાંઈ ફેર ના પડ્યો. કોમની હાલત ઈ જ જેને સમજવું તું સમજ્યા. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પાસે 900 વર્ષ બાદ પાછાનું કે છે પરવરદિગાર અઝાબ ઉતાર. અલ્લાહ કે ઓકે હવે ઉતારીશ પણ à une condition. Tu devras planter un arbre. ઝાડ વાવ. ઝાડ વાવી નાખીશ, ઝાડ મોટું થઈ જશે પછી હું અઝાબ ઉતારીશ. હવે તમને ખબર છે ceux qui sont જે પ્લાન્ટના બારામાં જાણે છે, arroser les plantes, prendre soin des plantes. આપણને આપણને આપણી આકાશી થઈ જાય પ્લાન્ટથી. On devient attaché avec la plante. અહીંયા સુધી કહે છે કે તમે જ્યારે પ્લાન્ટને આરોગ્ય કરો તો પ્લાન્ટ સાથે વાતું કરો. અહીંયા સુધી એ લોકો છે એની અંદરમાં જે ટ્રીટ કરે છે કે તમે એની સાથે વાતું કરો. જેમ તમે મીઠા મીઠા બોલ દેશો એમ એ વધારે ફ્યુરિયર થશે. તો આ વાયુ ઝાડ એ ઝાડને ઉગતા 50 વર્ષ લાગી ગયા. 950 એટલે 900 આમાં ઓલા 50 જ્યાં હતા ને એ ઝાડ ઉગવામાં. હવે એવું છું કે 50 વર્ષ જે માણસ એક ઝાડની ધ્યાન રાખી એને પાતાશી હશે. નબીનું આતાશી થઈ ગયા ઝાડ સાથે. 50 વર્ષ પૂરા થયા અને અલ્લાહ કે નું આને કાપ કે ખુદા મારો જીવ નથી માનતો, મારો જીવ નથી માનતો, je suis très attaché à cet arbre. Et que non,
નું 50 વર્ષ તે ઝાડ વાવ્યું, હવે તું મારા પાસે રોવા માંડ્યો છે કે તારું જીવ નથી માનતો, તું મને આખી કાયનાત તબાહ કરવાનું કહે છે. પચાસ વર્ષ એક ઝાડ તને આટલું ગમે છે, આખી કાયનાત મારી મખલૂક આ દુનિયાની મેં પેદા કરી, તું મને એને તબાહ કરવાનું કહે છે. કા પાલે c'est un ordre. એને કાપે છે અને પછી આર્ક બનાવવાનો હુકમ દીધો. એ આર્ક બનાવે છે અને પછી જે પ્રમાણે તમે વાક્યો જાણો છો, એ આર્ક બનતો તો ને ત્યારે આ કાફરી મુશ્રિકીન બટાતા હતા, કહેતા હતા ઘેલો માણસ છે, આ જંગલમાં આર્ક બનાવાયેલું છે. અને પછી અલ્લાહે અઝાબ ઉતાર્યું. અઝીઝાની મુહતરમ, બીજી કોમ અને પછી બાકીની કોમ આપણે કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ જાશું. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, એ ઇન્સાન કુરાન પઢ, જો તારી પહેલીની ઉમ્મતે શું વર્તાવ કર્યો અને શું અંજામ થયો. કઈ કોમ હતી? કૌમે આદ, આદની કોમ, જેના બારામાં મળે છે કે આ આદની કોમમાં નબી હૂદ અલૈહિસ્સલામ હતા. નબી હૂદે શું કીધું? ઇઝ કાલ લહુમ અખૂહુમ હૂદ અલા તત્તકૂન. નૂહે એ જ કીધું, હૂદે એ જ કીધું, તમે ખુદાથી નથી બીતા, ખુદાનો ખૌફ નથી. ઇન્ની લકુમ રસૂલુન અમીન, je suis un messager digne de confiance. હું તમારો ભરોસા પાત્ર મેસાજર છું ખુદાનો. ફત્તકુલ્લાહ વ અતિઉન, તકવાએ ખુદા ઇખ્તિયાર કરો, suivez moi, મારા પછવાડે ચાલો. આ હૂદની કોમ financièrement બહુ puissante હતી, puissance financière. Parce qu'ils avaient une puissance financière et લોકો મોટી બિલ્ડિંગો બનાવતા હતા. Donc c'est pas de 2026 માં જ નહીં, પેદે હતું, મોટી બિલ્ડિંગો બનાવતી હતી. Parce qu'ils étaient puissants financièrement અને મોટી બિલ્ડિંગો બનાવતા હતા ને, આ લોકોમાં વટ અને ફખર આવી ગયો. કારણ કે વટ અને ફખર આવી ગયો ને, એ લોકો અલ્લાહની ઇબાદતને મૂકીને ઇડોલાટ્રીમાં હાલ્યા ગયા, બુદ્ધની પૂજા કરવા લાગ્યા. અને આ બુદ્ધની પૂજા જ્યારે કરવા લાગ્યા ને, ત્યારે હૂદ આવીને કીધું, ના કરો આવી રીતના, અલ્લાહની ઇબાદત કરો, ઈ વહદહુ લા શરીક છે, શું કામ તમે ઇડોલાટ્રી કરો છો? ફકઝબૂહુ ફઅહલકનાહુમ. Il le traita de quoi? Menteur. ખોટું બોલવાવાળો છે, આ તો ફેંકે છે, આ તો બોલે છે, આ કઈ એવું કઈ નથી. ઇન્ના ફી ઝાલિકા લઆયા, ખુદા કે છે મારી નિશાનીમાંથી છે. આ શું? મેં જે અઝાબ ઉતાર્યો, વમા કાના અક્સરુહુમ મુમિનીન, અને peu de gens ont cru, અને બાકીના ના માન્યા. હવે આ એક રહી ગયું છે, મને તમે રજા આપો, કદાચ મને કાલની મજલિસ નસીબ થાય, મજલિસ નસીબ ના થાય, મને નથી ખબર. અલ્લાહ તાલા મને તૌફીક આપે કે કાલે રાતના પાછું હું તમારી ખિદમતમાં આવીને મજલિસ પઢી શકું. પણ અગર જો હયાત ના રહી બાકી, તો આ મારી બહુ ઉમેદ છે પડવાની. મને તમે રજા આપો, આ બયાન આપણે મસાજ તરફ આવશું. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. હવે 1 કલાક થઈ, આ બયાન કરું, 5 મિનિટ મને આપો, પછી આપણે તમામ કરાય. ત્રીજી કોમ સાલેહની કોમ, જેને કોમે સમૂદ કહે છે. પહેલે આદ, પછી સમૂદ. આ કોમે સમૂદ ખુલ્લા ગુનાહ કરતા હતા. જ્યારે ગુનાહ કરતા હતા, એ લોકો ઇડોલાત્ર હતા, એ લોકો પાસે 70 ખુદા હતા. કેટલા? 70. અને એક ખુદાના એક નામ યાદ રહેવા ખપે. યાદ રહેવા ખપે કે આપણને આટલા 70 નામ યાદ હોય. આ નબી સાલેહ કહેતા હતા, એ લોકો અલ્લાહની ઇતાઅત કરો, અલ્લાહનું માનો, આ પ્રમાણે ઇડોલાટ્રી ન કરો. માને ના. છેલ્લી હુજ્જત તમામી માટે જ્યારે સાલેહ આવ્યા ને,
સાંભળજો, ન માનવું હોય ને કેમ થાય? છેલ્લી હુજ્જત તમામી માટે આવ્યા કે તમે એમ ના કરો, તમે અલ્લાહની વાતને માનો, તમે હક ઉપર આવી જાઓ. આ વસ્તુ જે તમે કરો છો એ ગલત છે. એ કે bon, faisons une chose, આપણે મુબાહિલા જેવું કંઈ કરે. એ કે અમે અમારા 70 ખુડાને ગામથી બારે લઈ જઈ જંગલમાં, અમે 70 ખુડાને રાખે. એ નબી સાલેહ, તમે આવો, આ 70 ખુદા પાસે તમે માંગો, આ 70 ખુદાને તમે બોલાવો. જો એ લોકો જવાબ દીધા તો આ હક ખુદા છે, આ 70. તો કહે છે જંગલમાં આવ્યા બાદ પેલી બધે ખૂબ ખાધું. જ્યારે પેટ ભરીને ખાઈ લીધા પછી કે સાલેહને બોલાવો. સાલેહને બોલાવીને કીધું હવે તું આ એક નામ લે અને એક તું પૂછ, એક પાસે માંગ. જો એ લોકો તને જવાબ દીધા આ હક છે. નબી સાલેહ આવ્યા, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો. કોઈ જવાબ દીધો થાય? કોઈ જવાબ ના દીધો. તો નબી સાલેહ ઉમ્મત આ કોમને કહે છે, આ લોકો વખતે મારાથી ખીજાઈ ગયા છે, વખતે મને ગમતો નહીં હોય. હવે તમે જાઓ તો વખતે તમારું સાંભળે, વખતે હું ના ગમતો હોય તો મને જવાબ દે, પણ વખતે જો તમે બોલો તો તમને જવાબ દેશે. એટલે ઉમ્મત આવી, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો. જવાબ દે તો થાય. કે સાલેહ તમે જરાક છેટે છેટે હેડા જાઓ તો જરાક, તમે છેટે છેટે હેલા જાઓ. નબી સાલેહ કે ઓકે, હું જાઉં છું છેટે છેટે. એ લોકો લોટે છે, હાથ જોડે છે, ખૂબ રોયા, ખૂબ રોયા. જવાબ દ્યો, જવાબ દ્યો, જવાબ દ્યો, જવાબ દ્યો. રોઈ લીધા, લોટી લીધા, બુકા કરી લીધા. પછી કે સાલેહને પાછું બોલાવતો કે હવે કે માંગતો વખતે જવાબ દેશે. ખૂબ રોયા છે આ લોકો પાસે. પાછા નબી સાલેહ કે અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો, અહીં ફલાણો. કોઈ જવાબ દે તો થાય, કોઈ જવાબ ના દીધો. સાંજ પડી ગઈ. નબી સાલેહ કી ડિફેક્ટ, તમારા તો કઈ જવાબ દેતા જ નથી. એ કે હવે કાલે આપણે મારા ખુદાને બોલાવે. જો મારો ખુદા જવાબ દીધો તો મારો ખુદા હક છે. એ કે ઓકે, અમે કે 70 બુઝુર્ગોને ગોતશું કોમના. 70 બુઝુર્ગો, 70 બુઝુર્ગો તૈયાર થયા, પહાડ પાસે આવ્યા. કયો પહાડ? જે પહાડને લોકો પૂછતા હતા. એ પહાડ પાસે આવ્યા ત્યારે નબી સાલેહ કે છે હવે તો કે જો તારો ખુદા આ પહાડમાંથી એક ઊંટણીને બારે કાઢે જે લાલ બાલવાળી હોય અને એનું 10 મહિનાનું પેટ હોય, જો તારો ખુદા આ પહાડમાંથી ઊંટણી બારે કાઢે લાલ બાલવાળી જેનું 10 મહિનાનું પેટ હોય, અમે ખુદાને માનશું. નબી સાલેહ કે vous demandez une chose difficile, પણ મારો ખુદા કરી શકે છે આ ચીજ. C'est difficile ce que vous me demandez, ce que vous le demandez, પણ ખુદા કરી શકે છે આ ચીજ. અને જ્યારે સાલેહ બોલી ઉઠા, પહાડમાંથી એક ચીખ નીકળી, એક રાડ, જે હામિલા ઓરતની રાડ હોય. તીરાડ પડી, ઊંટણી બારી નીકળી. હા, હજી તો આમ બોલ્યા ને આમ નીકળી ગઈ. કે હવે બસ હવે અમે ગામમાં જાય છે, અમે ગામમાં જાય છે ને બધાને કહીશું કે આ સાલેહનો ખુદા હક છે. કેટલા બુઝુર્ગ હતા? 70. એમાંથી ખાલી 6 જણા ઈમાન લાવ્યા, બાકી બધા કીધા મોટો જાદુગર છે. ની વાત તમે ના સાંભળજો. ના માનવું હોય ને, pas de solution. આટલું જોઈ લીધું, આંખેથી જોઈ લીધું, 6 જણા ઈમાન લાવ્યા, બાકી બધા કે જાદુગર છે.
પછી ખુદાએ કીધું, સાંભળજો, પછી ખુદાએ કીધું આ નદીનું પાણી દરરોજના નથી પીવાનું. એક દિવસ આ ઊંટણી પીશે, જ્યારે ઊંટણી પાણી પીએ કોમ પાણી ના પીએ, અને જ્યારે કોમ પાણી પીશે ઊંટણી પાણી નહીં પીએ. અલ્લાહ જો કેટલો મહેરબાન હે. કોમ આડી હાલી ખુદાથી, કોમ આડી હાલી ખુદાથી. કોમ નબીની વાત નથી માનતા, પણ ખુદા કેટલો રહેમદિલ છે. કીધું કે જ્યારે આ ઊંટણી પાણી પીએ કોમ પાણી ના પીએ, પણ જ્યારે ઊંટણી પાણી પીએ ને કોમ એના દૂધથી ઇસ્તેફાદો કરી શકશે. Le jour où le peuple ne boira pas l'eau, ils vont bénéficier du lait de la charrette. શું કર્યું? અમુક લોકો આવીને એ ઊંટણીને કતલ કરે છે. કતલ કર નાખ્યા. ખુદા કહે છે 3 દિવસની મોહલત દઉં છું તમને. 3 દિવસમાં અગર તમે માફી નહીં માંગો મારો અઝાબ બહુ શદીદ થવાનો છે. 3 દિવસ છે, કઈ ફેર ના પડ્યો. ફખદહુલ અઝાબ, ખુદાનો અઝાબ આવ્યો અને આખી કોમ બરબાદ થઈ ગઈ. અલ્લાહ તાઆલા કુરાન મજીદમાં નબીને કહી રહ્યો છે, એ મારા હબીબ આ બધી દાસ્તાનને તું યાદ કર. જે લોકો મારી પુઈસોસના સામે આવીને ઉભા રહ્યા, જે લોકો મારી મુખાલિફત કરવા લાગ્યા, જે હકને જૂઠલાવ્યા, એ લોકોનો અંજામ શું થયો? ઇમામ હુસૈન કરબલામાં આવ્યા શું કરવા માટે? હક સમજાવવા માટે. એ લોકો આંખને ખોલો, તમે જે રસ્તા ઉપર જાઓ છો એ બાતિલનો રસ્તો છે. હું હુસૈન તમને જગાડવા માટે આવ્યો છું. હું હુસૈન તમને સુધારવાની કોશિશ કરું છું, પણ નહોતું સમજવું. અને વખત ઈ આવી ગયો કે ઇમામ હુસૈન દુશ્મનના વચમાં ઘેરાય છે અને પોતાના દોસ્ત હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરને યાદ કરે છે. દોસ્તો અને અઝીઝો, આજની આ રાતની અંદર એ પહેલા કે હું હબીબના મસાઈબ પડું, જે ફરશે અઝા ઉપર તમે બેઠા છે, આ ફરશે અઝા જે નૂરાનિયત બક્ષે છે ઇન્સાનને, જે ઇન્સાનનો દરજ્જો બલંદ થાય છે આ ફરશે અઝા ઉપર બેસીને. અરબાબે મિંબરથી સાંભળ્યું કે એક વેળા એક શખ્સ ખાબની અંદરમાં જનાબે હબીબને જોઈ છે. જ્યારે જનાબે હબીબ આવ્યા ત્યારે એ આલિમે દીન કહેવા લાગ્યા, હબીબ બહુ નસીબદાર છે તમે કે તમે કરબલામાં શહીદ થયા અને કરબલાની અંદરમાં તમો સઆદત પાઈમાં હુસૈન ઇબ્ન અલીની સાથે રહીને. એ હબીબ, હજી તમારી કઈ તમન્ના રહી ગઈ છે? અગર ખુદા તમને પાછી જિંદગી બક્ષે તો શું હજી એવું કઈ કામ છે જે તમે કરવા માંગતા હોય? હબીબ કહે છે, હા, આ શહાદતે મઝલૂમે કરબલાની સઆદત હાંસિલ કરવા બાદ, શહોદાએ કરબલામાં મારો શુમાર થવા બાદ હજી મારી એક તમન્ના રહી ગઈ છે. અગર ખુદા મને પાછો જીવતો કરે તો હું એને તર્ક નહીં કરું. એ શું છે હબીબ? તો કે જ્યાં હુસૈનની અઝાદારી બરબાદ થઈને વાં બેસીને હુસૈન ઉપર ગિરિયા કરો. હબીબની તમન્ના છે કે હબીબ અઝાદાર બને ઇમામે હુસૈન અલી સલામના. અઝાદારો કૂફાથી જનાબે મઝાહિરે અસદી અને હબીબ મદીનાની અંદરમાં આવે છે. મદીનામાં જ્યારે દાખલ થયા, રસૂલે ખુદા ઇમામે હસન અને ઇમામે હુસૈનને લઈને બજારમાં નીકળી રહ્યા હતા. મઝાહિરે અસદી જ્યારે રસૂલને જોયા, રસૂલ સાથે કલામ કરે છે, રસૂલને સલામ કરે છે. અને એક વેળા એવું બન્યું કે રસૂલે ખુદા આવીને હબીબની પેશાની ઉપર બોસો લે છે. મઝાહિર કહેવા લાગ્યા કે એ રસૂલે ખુદા, મારા દીકરાથી એવું શું સારું કામ થઈ ગયું છે કે તમે આ પ્રમાણે એનો બોસો લ્યો છો? કહે છે, એ મઝાહિર, મેં જોયું કે તારો છોકરો હબીબ મારા હુસૈન જે કદમ રાખે છે ને એની ખાખ લઈને પોતાના માથા ઉપર રાખે છે.
મેં જોયું હબીબને કે હુસૈનના પગની માટી લઈને પોતાના સર ઉપર રાખે છે. એ મઝાહિર તને મુબારક થાય. આ તારો દીકરો બાળે હુસૈનની મદદ માટે કરબલા આવશે અને રાહે હકમાં શહીદ થશે. અઝાદારાને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ આ જનાબે હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરનું માતમ કરવા જમા થયા છે. રસૂલના બચપનનો દોસ્ત હતો. આ હુસૈનના બચપનનો દોસ્ત હતો. અઝાદારો કૂફાની અંદરમાં હબીબ રંગ લેવા નીકળે છે. એમને પોતાની દાઢી રંગવી હતી. કૂફામાં જ્યારે હબીબ નીકળ્યા જોયું કૂફા વાસીઓ હથિયારને તૈયાર કરી રહ્યા છે. અઝાદારો આ જોઈને હબીબ હૈરત પામે છે કે આ હથિયારની તૈયારી શા માટે. અઝાદારો બજારમાં મુસ્લિમ બિન ઔસજા સાથે મુલાકાત થાય છે. કીધું મુસ્લિમ આ તેજ તલવાર અને આ હથિયારની તૈયારી શું છે. કાનમાં કહેવા લાગ્યા હબીબ શું તને નથી ખબર હુસૈન ઇબ્ન અલીના કતલની તૈયારી થઈ રહી છે. અરે આ કરબલામાં ફરઝંદે રસૂલને મારવા માટે તૈયારી થાય છે. હબીબ રંગને ફેંકી દીધા. કહે છે હવે અગર મારી દાઢીની ખિજાબ થશે તો મારા ખૂનથી હું આ દાઢીને રંગીશ. અઝાદારો ઘરમાં દાખલ થયા. દસ્તરખાન પથરાયેલો હતો. દસ્તરખાન પર બેઠા. એવું લાગે છે કે પરેશાન છે. અઝાદારો ઘરવાળી પૂછે છે હબીબ હબીબ શા માટે પરેશાન છો. કહે છે મને નથી ખબર. એવું લાગે છે કે હમણાં કોઈ આવવાનું છે. અઝાદારો બસ હબીબ આ કીધું ડક્કુલ બાપ થયો. હબીબ દરવાજા ઉપર આવ્યા. કીધું કોણ. કીધું અના કાસ્તિદુલ હુસૈન. હુસૈનનો કાસ્તિદ છે. અઝાદારો હબીબે કાગળ લઈને આંખોથી લગાડીને બોસો દીધો. અરે મારા હુસૈનનો કાગળ આવ્યો છે. અઝાદારો કાગળને ખોલે છે. લખેલું હતું હુસૈન ઇબ્ન અલી તરફથી એ મર્દ ફકીહના માટે હબીબ તમારા ઉપર સલામ થાય. અરે હબીબ જ્યારે તમને આ કાગળ મળ્યો હશે હું દુશ્મનના લરગામાં ઘેરાયેલો હોઈશ. અરે હબીબ મારી મદદ માટે આવો. અઝાદારો હબીબ કાગળને જોઈને રોવા લાગ્યા. અઝાદારો એની ઘરવાળી પૂછે છે હબીબ હબીબ શા માટે રડો છો. કીધું અરે હુસૈન ઇબ્ન અલી મને યાદ કર્યા છે. હુસૈનનો કાગળ આવ્યો છે. મને મદદ માટે બોલાવે છે. ઘરવાળી કહેવા લાગી તમે શું નિર્ણય લીધો. શું ડિસિઝન લીધો. કે છે મને તારી બહુ વ્યાધિ થાય છે. હું તને મૂકીને હુસૈનની મદદ માટે કેમ જાઉં. કે છે હબીબ શરમ નથી આવતી તમને. અરે રસૂલ તમને મદદ માટે બોલાવે. હુસૈન મદદ માટે બોલાવે અને તમે ઇનકાર કરો છો. અરે તમે ઘરમાં બેસો. હું હુસૈનની મદદ માટે જાઓ. અઝાદારો હબીબ કહેવા લાગ્યા તું સબ્રથી કામ લે. હું તારું ઇમ્તિહાન કરવા માંગતો તો. અઝાદારો કૂફાના હાલાત ખરાબ છે. હર જગ્યા ઉપર ઇબ્ન ઝિયાદના માણસો મૌજૂદ છે. આમ નીકળવું નામુમકિન છે. હબીબ કહેવા લાગ્યો ગુલામ તું આ ઘોડાને લઈને કૂફાના બાળે વાટજો. હું આહિસ્તા હું ઘોડા સુધી પહોંચું છું. અઝાદારો રિવાયત બયાન કરે છે કે આ ગુલામ ઘોડાને લઈને કૂફાની બાળે ચાલ્યો ગયો અને હબીબને આવવામાં મોડું થઈ ગયું. અઝાદારો રિવાયત બયાન કરે છે કે હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર જ્યારે ઈ ઘોડા બાજુમાં આવ્યો ત્યારે ગુલામ ઘોડાને કહેતો તો ઘોડા અરે મારા આકાને જો મોડું થાશે તું વ્યાધિ ના કર. અરે હું તારા ઉપર સવાર થઈને હુસૈનની મદદ માટે જઈશ. હબીબ કહેવા લાગ્યો મૌલા તમારો પર કેવો વખત આવી પડ્યો.
કે ગુલામ પણ જાન કુરબાન કરવા માટે આગળ વધી રહ્યા છે. અઝાદારો હબીબ આવ્યા કહે છે, ગુલામ મેં તને આઝાદ કરી નાખ્યો. અગર તને મારા સાથે કરબલા આવું છે, હાલ મારા સાથે કરબલા. અઝાદારો આશુરના દિવસે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દોસ્તોની સાથે બેઠેલા હતા. એટલામાં મૌલા ઊભા થઈ ગયા. અલ્લાહ બધાની દોસ્તીને સલામત રાખે. હબીબ છે वो दोस्त બધાને નસીબ કરે. ઇમામ હુસૈન કહેવા લાગ્યા, અકબર, અબ્બાસ, ઊભા થાવ, મારા બચપનનો દોસ્ત આવી રહ્યો છે. અઝાદારો મૌલા હુસૈન ઊભા થઈ ગયા. કૂફા તરફથી ધૂળ ઉડવા લાગી. હુસૈન કહેવા લાગ્યો, મરહબા એ હબીબ ઇબ્ને મઝાહિર. અઝાદારો આજે જ્યારે આપણે કરબલા જઈને ઇમામ હુસૈનને સલામ કરે ને, તો ઇમામ હુસૈનના બાજુમાં હબીબ ઇબ્ને મઝાહિરનો રોઝો છે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન હબીબને જોયા, હબીબને છાતીથી લગાવે છે. હબીબને છાતીથી લગાવી દીધા. હબીબ કરબલાને જોવા લાગ્યા. ચારે ઠેકાણે ઝાલિમો ઘેરી લીધેલ હતા. અઝાદારા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જનાબે ઝૈનબ કહે છે, ફિઝા, ફિઝા, અરે આ કાફલામાં શા માટે એટલી ખુશી છે? કીધું, બીબી મુબારક થાય, મુબારક થાય, તમારા ભાઈની મદદ માટે હબીબ કરબલામાં આવ્યો છે. અઝાદારો જનાબે ઝૈનબ કીધું, ફિઝા, જઈને હબીબને મારા સલામ પહોંચાડ. ફિઝા આવે છે, હબીબ, ઝહરાની દીકરી સલામ કીધા છે. હબીબ જમીન ઉપર બેસી ગયા. કેવો જમાનો આવી ગયો જે બીબીને અમે સલામ કરતા હતા, એ બીબી અમને સલામ કરે છે. અઝાદારો બસ મસાઈબ ખતમ કર્યા. આશરે આશુરનો દિવસ હબીબ કહે છે, મૌલા મને શહીદ થવાની રજા આપો. અઝાદારો હબીબ મેદાનમાં ગયા, શહીદ થાય છે. બસ છેલ્લા જુમલા સાંભળો અઝાદારો, તારીખમાં મળે છે બધાયના માથા આશુરા પછી કપાણા. હબીબનું સાર જ્યારે ઘોડાથી જમીન ઉપર આવ્યા, ઝાલિમ માથું કાપી અને જલ્દીથી કૂફા જાય છે. માથું ઘોડાની ગરદનમાં બાંધી અને ઇબ્ને ઝિયાદના દરબારમાં ચડી આવ્યો. ઇબ્ને ઝિયાદ નથી મળતો, પણ અઝાદારો એ ઝાલિમ જોઈ છે કે આ ઘોડાની સાથે સાથે એક નાનું બચ્ચું છે જે ઘોડાની પાછળ પાછળ ચાલે છે. અઝાદારો ઝાલિમ કહેવા લાગ્યો, એ બેટા, દીકરા, શું કામ તું આ ઘોડાની પાછળ પાછળ છે? કહે છે, ઝાલિમ, અરે હું યતીમે હબીબ છું. મારા બાપનું માથું તે ઘોડામાં ટીંગાયેલું છે.